Hello friends, I am Praveen Shinde Patil from BIHO Food Processing and Management. I am going to teach you the subject called Business Communication. This is the first lecture in our online lecture series. Because of this pandemic COVID-19, the classroom communication has stopped. We cannot meet or we cannot gather at the college and classroom and start the teaching activity. But though the teaching has stopped, learning must not be the stop, and that is why our effort is to do the online lecture. And throughout this lecture we will learn all the syllabus, all the related activities, theory and practicals, all the things in this online lecture series. The name of our paper is Business Communication First, means this paper is for our first semester. We have 2 semesters in 1 year, and this paper is for our first semester, and the paper is for 50 marks. Among them, the 40 marks are theory and internal or the practical is for 10 marks. 40 plus 10 is equal to 50. Today we will take down only the syllabus, because until and unless we don't know the syllabus, we will not get the clear cut idea or a clear cut picture about the paper, about how to solve the examination paper and all those things. So we have 5 units. Unit number first, the basic grammar. Unit number first, the basic grammar, and in this unit we have 3 subparts. That is, first part, parts of speech. Parts of speech हा आपल्या पहिला पार्ट आहे, सब पार्ट बेसिक ग्रामर मधला. नंबर 2, the tense. Tense is the second सब पार्ट. की 12 टेन्सेस जे आहेत आपलं कम्युनिकेशन करण्यासाठी, बोलण्यासाठी, लिहिण्यासाठी. इंग्लिश मधले मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ स्पीच अँड द टेन्स इज under the title of basic grammar. And third, commonly used verb, which is a most extremely useful and most extremely important part of English language, that is a verb. And commonly used verb, डे टू डे लाईफ मध्ये आपण जे काही वर्ब वापरतो, जे काही ऍक्शन करतो, त्या सगळ्या गोष्टी कॉमनली आपण कुठल्या गोष्टी वापरतो, तर त्या गोष्टी आपल्या commonly used verb. Means in unit first आपल्याला 3 सब पॉइंट्स आहेत, सब टॉपिक्स आहेत, parts of speech, tense and commonly used verbs. Unit number second, the name of unit number second is use of English in business environment. Business environment, the business situation or business scenario. Business scenario मध्ये बिझनेस करत असताना, बिझनेस इंडस्ट्री मध्ये कुठल्या गोष्टी महत्त्वाच्या असतात आणि हाऊ टू यूज इंग्लिश, विच टाइप ऑफ इंग्लिश इज यूज्ड इन बिझनेस एन्व्हायरमेंट. बिझनेस सिनेरियो मध्ये कुठल्या पद्धतीने, बिकॉज after completing our food processing course, you are going to face the interview and you are going to work in actual industry, and at that time you must not be lagging behind, and that is why the use of English in business environment. बिझनेस सिनेरियो मध्ये कशा पद्धतीची इंग्लिश वापरली जाते आणि कुठल्या पद्धतीची बोलली जाते, काय त्याचे पॅरामीटर्स असतात, ते आतापासून जर आपण शिकायला सुरुवात केली तर डेफिनेटली ज्यावेळेस आपण या 2-3 वर्षामध्ये आणि इंडस्ट्रीमध्ये जाऊ त्यामुळे कुठलाही आपल्याला प्रॉब्लेम येणार नाही. दॅट इज वाय the second unit is most important, that is business vocabulary. Business vocabulary means simple words, शब्द की जे शब्द बिझनेस मध्ये वापरले जातात, बिझनेस एन्व्हायरमेंट मध्ये, बिझनेस सिनेरियो मध्ये, बिझनेस सिच्युएशन मध्ये वापरले जातात, असे शब्द कुठले असतात, तर ते आपल्याला त्याची लिस्ट आणि त्या शब्दांची युसेज की ऍक्च्युअल ते कसे वापरले जातात. नुसते शब्द माहित असून उपयोग नाही, तर ते कुठल्या परिस्थितीत कसे वापरले जातात हेही माहिती असणं गरजेचं असतं. सेकंड, व्होकॅब्युलरी फॉर बँकिंग. बँकिंग मध्ये कुठल्या पद्धतीचे शब्द, कुठल्या पद्धतीची व्होकॅब्युलरी वापरलेली असते. व्होकॅब्युलरी फॉर मार्केटिंग. मार्केटिंग साठी कुठली व्होकॅब्युलरी वापरलेली असते. अँड व्होकॅब्युलरी फॉर मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशन्स. पब्लिक रिलेशन, आपण समाजामध्ये जगत असताना, डे टू डे लाईफ जगत असताना आपण सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला पब्लिक रिलेशन्स मेंटेन करावे लागतात. वी विल हॅव टू डील विथ द ईच अँड एव्हरी सिच्युएशन इन आवर सोसायटल लाईफ ऑर द पर्सनल लाईफ. आपण घरी जीवन जगत असतो, कॉलेजमध्ये येतो, आपण मित्रांसोबत राहतो, कुठल्या एखाद्या फॉर्मल सिच्युएशन मध्ये आपण जातो, तर पब्लिक रिलेशन मेंटेन करण्यासाठी कुठल्या गोष्टी गरजेच्या आहेत आणि कुठले शब्द आपल्याला वापरले जावेत, तर त्या शब्दांची लिस्ट मीन्स व्होकॅब्युलरी फॉर बँकिंग. बँकिंग मध्ये कुठल्या पद्धतीची व्होकॅब्युलरी वापरली जाते, मार्केटिंग मध्ये कुठल्या पद्धतीची व्होकॅब्युलरी, कुठल्या पद्धतीचे शब्द असतात, अँड मेंटेनिंग द पब्लिक रिलेशन्स. पब्लिक रिलेशन आपल्याला पर्सनल आणि पब्लिक रिलेशन वापरण्यासाठी कुठल्या गोष्टी गरजेच्या आहेत, कुठले शब्द गरजेचे आहेत. दॅट इज नंबर 3 सब topic or the sub point under the unit number 2, that is
what is a sentence. Actually sentence म्हणजे काय? We are saying we have many sentences. We write 2 sentences, 3 sentences. You write 3 sentences, 4 sentences. Introduce in 5 sentences. आपण सगळे all these things are we are saying. But actually what is sentence and elements of a sentence. कुठले elements, कुठल्या पद्धती, कुठले टाइप्स ऑफ सेंटेन्स, एलिमेंट त्याच्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी त्या सेंटेन्स मध्ये इन्क्लूड असतात. व्हॉट इज अ सेंटेन्स अँड एलिमेंट ऑफ अ सेंटेन्स. अँड नंबर 4 in the second unit, that is types of sentences. Which types of sentences? That is sentence has 3 types: simple, complex and compound. तसे types of sentences: simple, compound and complex. What is simple sentence? How do we use it? Simple sentence. What is a compound sentence? How and where we are using compound sentence? And the third, complex, where and when to use a complex sentence. How to make a complex sentence? We are going to learn in the unit number 2. The unit number 3 is writing letter of application and CV, that is resume. CV, curricular writing, that is curriculum writing, that is resume. थर्ड युनिट मध्ये आपण मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट आपण शिकणार आहोत की जेणेकरून आपल्याला नोकरीला ऍप्लिकेशन करताना हाऊ टू राईट अ लेटर ऑफ ऍप्लिकेशन द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट असं आपल्याला वाटतो. कारण फर्स्ट इम्प्रेशन इज द बेस्ट इम्प्रेशन असं आपण मानत असतो. पण आपलं जर ऍप्लिकेशन लेटर व्यवस्थित असेल आणि हे असेल तर आपल्याला तिथून रिप्लाय यायला काहीच प्रॉब्लेम नाही. मग ते ऍप्लिकेशन लेटर कशा पद्धतीने लिहिलं जावं हे आपण युनिट नंबर 3 मध्ये शिकणार आहोत. त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर ऑफ अ लेटर ऑफ ऍप्लिकेशन फॉर व्हेरियस पोस्ट, वेगवेगळ्या पोस्ट साठी ऍप्लिकेशन लेटर कुठल्या स्ट्रक्चर मध्ये कुठल्या फॉर्म मध्ये लिहिलं जावं. अँड नंबर 2 CV रिझ्यूम अँड इट्स इसेन्शियल्स. CV आणि रिझ्यूम कशा पद्धतीने लिहिले जावेत आणि त्याच्या कुठल्या कुठल्या गोष्टी इसेन्शियल्स आहेत. फ्रेंड्स, unit number 4, presenting information or the data. How to present data or how to present the information. Number 1, presenting information or the data using graphics like tables, pie chart or the tree chart. आपलं जे काही इन्फॉर्मेशन प्रेझेंट करायची आहे, जे काही आपल्याला स्टॅटिस्टिक्स प्रेझेंट करायचे आहेत, तर ते आपण एकतर टेबलच्या माध्यमातून प्रेझेंट करायचे, पाय चार्ट आणि ट्रीच्या माध्यमातून, ट्री चार्टच्या माध्यमातून कसे प्रेझेंट करायचे तो वी आर गोइंग टू लर्न इन अंडर दिस युनिट. नंबर 2, डायग्राम्स, बार ग्राफ्स, ग्राफ्स अँड फ्लो चार्ट्स. डायग्राम कुठले कुठले आहेत, बार ग्राफ कुठले कुठले आहेत, फ्लो चार्ट कुठले कुठले आहेत आणि बार डायग्राम कुठले कुठले आहेत. तर हे आपण युनिट नंबर प्रेझेंटिंग इन्फॉर्मेशन डेटा ते शिकणार आहोत. अँड द लास्ट युनिट इज 5, द इंटरव्ह्यू टेक्निक, द मोस्ट इम्पॉर्टंट unit for our life or for our career, that is interview technique, how to face the interview. आणि त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या गोष्टी आहेत किंवा कुठल्या कुठल्या सब पॉइंट आहेत, do's and don'ts for an interview, what to do and what not to do at the time of interview while the facing an interview, that is what to do and what not to do, do's and don't, कुठल्या गोष्टी केल्या पाहिजे आणि कुठल्या गोष्टी नाही केल्या पाहिजे इंटरव्ह्यू करत असताना किंवा मुलाखत देत असताना. तर त्या आपण इथे शिकणार आहोत. नंबर 2, प्रिपेअरिंग फॉर अन इंटरव्ह्यू, हाऊ टू प्रिपेअर फॉर द इंटरव्ह्यू. इंटरव्ह्यू साठी तयारी करत असताना कशा पद्धतीने तयारी करावी, कारण मोस्ट एक्स्ट्रीमली इम्पॉर्टंट पार्ट आहे. आपण तयारी करत असताना कुठल्या गोष्टीची थ्रू आउट द एका वेनी पर्टिक्युलर पद्धतीने जर तयारी केली, डेफिनेटली वी विल गेट द सक्सेस. अँड दीज आर सम स्टेप्स प्रिपेअरिंग फॉर अन इंटरव्ह्यू. हाऊ टू प्रिपेअर फॉर द इंटरव्ह्यू वी आर गोइंग टू लर्न अंडर दी युनिट नंबर 5. The number 3 or the third part is presenting documents. How to present the documents and where and which type of documents should be presented. ते आपण कसे प्रेझेंट करायचे. And the last point is language used in an interview. Which type of language should be used in an interview and which type of language should not be used in an interview. That is extremely important. So friends, this is our syllabus or the structure of the paper, and throughout this year, throughout this semester, we are going to learn all this activity. So thank you so much and see you for the next lecture.